अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसी देख रहे हो एसएमएस पंजाबी। हुण तुसी सब तो पहले पुछोगे कि यार की करवा बैठा हत्थ ते केड़ी सट लग गई है बांह ते। यार मोटरसाइकिल ते मैं जा रहा सा ते उत्थों स्लिप होया ते डिग्गा ते बांह जिहड़ी है ना वो जख्मी हो गई। हुण वो जख्मी होइए गया हस्पताल जाके उन्होंने एक्सरे कीते ने। एक्सरे करके स्पैशलिस्ट उन्होंने देखा उत्थे उन्होंने कहा यार मामला बहुत गंभीर है, ये तो बड़ा औखा हो जाएगा काम। वो मैं भी डर गया, मैं कहा यार पता नहीं की हो गया सर की कोई यार इलाज करो, कोई टुट गई है जोड़ दो, कोई हिसाब किताब कर दो। वो कहता नहीं इंग्लैंड च तेरा इलाज नहीं हो सकता, तेन जाना पैना पाकिस्तान अल शफा हस्पताल 48 घंटे विच उत्थे पहुँच ते उत्थों अपना इलाज करा, उत्थों तेरी बांह ठीक। अंदाजा करो इंग्लैंड के डॉक्टर ने जवाब दे दिता, कहते भाई मैं उन्होंने क्या मैं कि यार मियाँ नवाज शरीफ का उत्थे मैं मतलब कि पोटियां भी लगदियां ने तो इत्थे आंदे ने इंग्लैंड दे विच, इत्थे उन्हां दा इलाज हुंदा। तुसीं मैनूं कहंदे हो जा भी उत्थे पाकिस्तान इलाज होएगा। वो कहंदे नहीं आ जिहड़ी तकलीफ तैनूं होई आ इहदा इलाज अल शफा हस्पताल दे विच आ, क्योंकि तुहानूं पता है कि फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट का कि 48 घंटे इमरान खान का इलाज उत्थे करवाया जाए। तो इमरान खान उत्थे जा रहे हैं तो बाहर कोई जा नहीं सकता मिलन। वो अपना जी पार्टी है सलमान अकरम राजा उन्हें कहता है भी बाहर कोई ना इकट्ठा हो, अदालत ने उसे दिता कि इकट्ठे होना भी नहीं चाहिए बाहर। तो हुण सिर्फ उत्थे मरीज ही जा सकते हैं। हाँ तो आ देख लो यार, फिर मैं मरीज़ हाँ तो मैं हुण चला अल शफा हस्पताल। तो मैं उन्होंने फोन भी किया अल शफा वालियां नूं, मैं कहा यार इदां प्रॉब्लम हो गई इत्थे ते इंग्लैंड दे विच दा इलाज मुमकिन नहीं गा, तो अल शफा हस्पताल च मेरा इलाज कोई मुमकिन है वे। तो इत्थे इमरान खान दे बिल्कुल नाल वाला कोई बैड अगर खाली है तो मैंने उत्थे इलाज वास्ते मैं जो भी कहोगे मैं करांगा, बहरहाल इलाज मेरा उत्थे करो। वो कहते भाई नाल वाला बैड की अगले तुहानूं हस्पताल च नहीं वड़न देना सी। मैं कहा वो क्यों? कहते भाई इत्थे अगे ही इन्ने मरीज इकट्ठे होए पे आ। हाय हाय अजय खान इत्थे पहुंचा नहीं, मरीज पहले पहुंच गए थे। और मैनू फिर लग्या कि यार मैनू ये आइडिया जरा लेट आया। मेरे तो पहले ही उत्थे पहुंचे हुए लोग हैं जी, क्योंकि मुर्शद उत्थे जा रहे हस्पताल दे विच तो लाजमी कहना मरीजों का तन तो उन्हों का बिजनेस भी डबल हो जाना। हालांकि मैं उन्होंने ऑफर भी की, मैं कहा यार जिन्ने मर्जी डॉलर च पैसे देंगे तुहानूं मैंने उत्थे तुसीं जिहड़ा ना एडमिट कर लो हस्पताल। लेकिन नहीं जी अगले नहीं मन्ने। हुण मैं क्या यार बांह भी तुरवा बैठा वा है तो इत्थे हस्पताल जगह भी कोई नहीं मिल रही। तो यह हिसाब किताब चल रहा। लेकिन बहरहाल जी बहुत बहुत रब का शुक्र है पहले तो कि शुक्र अलहमदुलिल्लाह कि यही डिमांड सी सारिਆਂ ਦੀ, यही सारे परेशान से कि यार इमरान अहमद खान नियाजी का इलाज होना चाहिए, इमरान अहमद खान नियाजी ने हस्पताल दे विच जिहड़ा ना वो दाखिल होना चाहिए। तो वो अलहमदुलिल्लाह अज बड़ा अच्छा फैसला जिहड़ा वो आया जजां दा। और जिहड़े दो जज ने उन्होंने बड़े अपना सदीक मेरी जान जिहड़ी है सदीक मेरी जान ही सदीक मेरी जान कह रहा है कि जो दो जज जिन्होंने को हुण केस लगा आज़ाद जज। हाँ ये सदीक मेरी जान ने किया और मैं यदि तस्दीक करदा वां, सदीक की तस्दीक मैं करदा वां यह कह के भी पाकिस्तान दे विच रह के जिन्ना आज़ाद सदीक मेरी जान है ना उन्ना ही आज़ाद जज नहीं है। भाई उत्थे केड़ा आज़ाद आई। हाँ लेकिन खैर चलो मान लेने मन्नत तो है आज़ाद यार। आज़ाद जज ने भाई आज़ाद जज ने बिल्कुल फैसला किया और भाई फैसला जिन्होंने किया उन्होंने ही किया। हाँ क्योंकि उन्होंने हुण जिहड़ी ना इहदे विच जिहड़ी अपना बगैरती बेशर्मी एक कर रहे सन ओहदी हुण इंटरनेशनल लैवल ते ओहदी सदावां सुनिया जान लग गई कि भाई इमरान खान की हालत नहीं ठीक। इमरान खान ने जो जुल्म जो बरबरीयत इन्होंने किया उत्थे जेल दे विच जो कैदे तनहाई दे विच रख के बरबरीयत बेशर्मी की गई आ बई ओहदा जिहड़ा ना हुण डंके पूरी दुनिया च वज रहे, आवाज़ां उठ रही वो फिर घबराना ही सी इन्होंने। और जनाब जिहड़ी तहरीक है तो उठ रही सी वो तो जिहड़े इन्हां दे अपने पाले हुए टट्टू बट्टू चट्ठू ने अंदर ही वो इसका उसका कुसका जिहड़े ने नहीं मरूंगा लोग उन्होंने पै गए कि भाई इत्थे छड्डो आ तरीखा तरूखा निकलो बाहर बंद करो सूबा बंद करो। प्रैशर पै रहा सीगा
ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਰੀਨ ਆਪਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੜ ਗਈ ਸਿਆਸਤ, ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਈ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਡੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਡਿਸੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਿਸੀਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੁਰ ਆ, ਅਦਾ ਟੁਰ, ਔਰ ਡਿੰਟੋਨਿਕ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ, ਉਹ ਡਿੰਟੋਨਿਕ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਖੋਰ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਆ ਆਪਣਾ ਡਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ, ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਟੁਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਰ ਭੌਣ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ ਬਈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਲੈਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਮ ਪਟਵਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਡੀਲ ਵਾਲਾ ਡੀਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ, ਵਾਡੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਲੇਟਲੈਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਟੈਸਟੀਕਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਡੀਲ ਜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਪਏ ਆ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਫਲੈਟ ਕਰਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਡੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਏ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ। ਖਾਜਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਖਾਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੇਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ।
आज मफरूर ने बगैरत के बच्चे सारे मनी लॉन्डर फरदे जुर्म इन्हां ते आयद होने हाँ जी इन्हां सारिਆਂ ਦੀ फटी पई है क्या हो की गया भाई बेड़ा हैरान सारे ही ने क्या हो की गया है साडे समेत यार की होया यार अस्करी अदालतां 'ਚ इदां ਦੇ फैसले किदां आ रहे या तो आप भाई आ भी हो सकता कि ये दिखा कुछ रहा हो करे कुछ क्योंकि डिसीवर हमेशा धोखा दिंदा लेकिन हुण खबर मिल रही है कि डिसीवर की अपनी ढोलकी फटी पई है हाँ वो देखो मुल्क चल नहीं रहा बेड़े गर्क होए पे लॉ एंड ऑर्डर खत्म आ उत्तों लानत मलामत रोज़ हो रही है वो मस्ताना रोज़ जाके रिपोर्ट दिंदा मस्ताना ट्वीट भी करदा ते कमेंट बंद कर दिंदा ओहदे लोग फिर उन्हें कहते कि भाईजान अच्छा जो गल करनी तुसीं कर लो आ कमेंट तो खोलो अपने यार कमेंट मस्ताना रोज़ जाके रिपोर्ट दिंदा सर जी मां भैन ही की पई इन्होंने वो अगले जेनी वो भी घबरा जाता जेनी मरीज यार की हो जा रहा सारा कुछ तो करके देख लिया वो कहता भाई सारा कुछ करके देख लिया उसकी हालत ठीक नहीं इमरान खान उन्हें इलाज की जरूरत आ इस तो पहले जे उन्हें कुछ हो गया तो तुहाडी भी पड़ जानी ढोलकी इत्थे आवाम ने तो साडी भी सारा कुछ इत्थे लीरो लीर कर देना हाँ जी तो वो बेहतर है कि भाई उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाओ इलाज करवाओ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹਾਂਜੀ तो यार मैं पट्टी जी ला दिया हूँ एवं मैं तुहानूं जरा वो शो वास्ते लाई सी कि शायद कोई मैनूं जरा एडमिशन मिल जाए उत्थे शिफा हस्पताल दे विच वो तो मिलिया कोई नहीं हुण चलो फिर ला दिंदे पट्टी जे है कोई तुहाडा वाकफ उत्थे ते दो चीज़ां तुसीं करवा दिओ एक तो सेफ जिहड़ी वो मेरी इंट्रेंस करवाओ इंट्री करवाओ पाकिस्तान दे विच कि मैनूं उत्थे एयरपोर्ट तक चुक्कण दूजा जिहड़ा वो शिफा हॉस्पिटल दे विच जिहड़ा एडमिशन भी करा दो बाबा जी कहते भाई यार दूजी गल तेरी हो सकती है शिफा इंटरनेशनल दे विच तेरा हो सकता दाखला उत्थे तेनों करवा दिंदे आ लेकिन मसला है कि एयरपोर्ट तो जिहड़ा लंघना ना ਉਹਦੀ गारंटी कोई नहीं दे सकता वो तेन उत्थे चक के उन्होंने तेरा इलाज किते होर जाके करना तेन लपना ना डिप्टी के डॉलर दे विच वो डाला ही लाइना फिर उत्थे फिर इलाज करनगे तेरा टका के ਉਹਦੀ कोई गारंटी नहीं ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵਾ ਬਲਾ ਇਹ ਮਿਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਲੋ ਜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਹਰਮਸ ਦੀ ਭਾਈ ਟਰੰਪ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਹਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਟਰੰਪ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆਪਣਾ ਹਰਮਸ ਆ ਸਿਰਫ ਹਰਮਸ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗਰੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਦਾ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੀਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ 48 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਡੀਲ ਆ ਕਿ ਢੀਲ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਗਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਠਾਵਾਂ ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਾਈ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਬਣਾਇਆ ਹਰਮਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡੀਲ ਆ ਕੇ ਢੀਲ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛਣਕਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਡੀਲ ਔਰ ਢੀਲ ਨਹੀਂ ਆ ਬਣਾਇਆ ਹਰਮਸ ਦੀ ਡੀਲ ਔਰ ਨੋ ਡੀਲ ਆ ਡੀਲ ਔਰ ਨੋ ਡੀਲ ਆ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੀਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਆ ਗਰੀਦਾ ਦੀ ਗਰੀਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਰੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਹਿੰਮਤ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਕੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਡੀਲ ਢੀਲ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੂੜ ਚਮਾੜ ਜਿੰਨੇ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੈ ਪਾਲਕ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਆਹ ਦੋ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਂਦਾਂ ਫਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹੋ ਪੁਕਾਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਡਿਆਲਾ ਦਾ ਕੈਦੀ ਅਡਿਆਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰੀਚ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਹਵਾਲਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ 'ਚ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗਲੇ 'ਚ ਫਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਢਵਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਢਵਾ ਬਗੈਰਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ। ਔਰ ਮੁੰਨਾ ਜੱਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲੋ ਕਰਦਾ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।